اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر میں آج پیر کے دن سال 2021 کے نیشنل ڈے کا سلوگن لانچ کیا جا رہا ہے، جس کو نیشنل ڈے کی تقریبات دکھانے والے تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو دیکھا جا سکے گا۔ دوحہ کی صدارت میں عرب لیگ کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور کل منگل کو النہضہ بند کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے عرب وزارتی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، جس کی میزبانی قطر کر رہا ہے۔ اسرائیل میں نتنیاہو کے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے اور نفتالی بینیٹ قابض حکومت کی سربراہی کا منصب سنبھال چکے ہیں۔ اور G7 سمٹ ویکسین کی تقسیم اور چین اور روس کا مقابلہ کرنے پر اتفاق رائے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر میں آج نیشنل ڈے 2021 کے سلوگن کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ نیشنل ڈے تقریبات کی آرگنائزنگ کمیٹی نے بتایا کہ آج پیر 14 جون کو شام ٹھیک 7:30 بجے اس سال کے سلوگن کو لانچ کیا جائے گا۔ عام طور پر ہر سال ماہ نومبر میں نیا سلوگن لانچ کیا جاتا ہے، لیکن آرگنائزنگ کمیٹی نے بتایا کہ اس سال جون میں ہی اس کو ریلیز کرنے کی وجہ اس سلوگن کی تاریخی اہمیت ہے اور یہ سینکڑوں برسوں پر محیط قطری باشندوں کی تاریخ اور ان کی اقدار و روایات کا آئینہ دار ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی روزانہ سامنے آنے والی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 72 لوکل کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,16,944 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ویکسین لگانے کے قومی پروگرام کے تحت اب تک لگائے جا چکے ڈوز کی تعداد 28 لاکھ تک پہنچا چاہتی ہے۔ قطر میں صحت کے شعبے میں ریسرچ اسٹڈیز کرنے والوں کا کہنا ہے کہ تمام سابقہ اسٹڈیز سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ ویکسین کے دونوں ڈوز لے چکے ہیں یا ان کو یہ بیماری ہو چکی ہے، ان کی امیونٹی اس وائرس کے خلاف بہت اعلی سطح کی دیکھی گئی ہے۔ وزیر بلدیات و ماحولیات جناب انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کے وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت جناب انجینئر عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر عالمی اور علاقائی سطح پر متحرک رہتا ہے اور ہمیشہ اہم مسائل کو حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ اسی ضمن میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا، جس کی صدارت لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے کی۔ اجلاس میں عرب لیگ میں شامل ممبر ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد کل منگل کو یہاں دوحہ میں عرب وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے سلسلے میں تیاری کرنا تھا۔ یہ ہنگامی اجلاس مصر اور سوڈان کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے اس وزارتی اجلاس میں دریائے نیل پر ایتھوپیا کی جانب سے تعمیر کیے گئے پانی کے بند النہضہ کے مسئلے پر بات چیت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ النہضہ بند کے متعلق مصر، سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب تک بے نتیجہ رہے ہیں۔ اسرائیل میں پارلیمنٹیرینز کے درمیان شدید اختلافات کے درمیان صرف ایک ووٹ کے فرق سے نفتالی بینٹ
60 वोटों की अक्सरियत लेकर गासिब मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं और इस तरह 10 साल से ज्यादा अरसे से जारी बेंजामिन नेतन्याहू के इख्तिदार का खात्मा हो गया है। नेतन्याहू ने अहद किया कि वो अपनी सियासी लड़ाई जारी रखेंगे। नफ्ताली बेनेट ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हुकूमत की तब्दीली का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और खुशियां मनाई। इस मौके पर भारी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था। इसराइल में हुकूमत की तब्दीली पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास ने कहा है कि हुकूमत की तब्दीली से तहरीक के रवैये में कोई फर्क नहीं आएगा और वो इसराइल को एक गासिब अथॉरिटी ही समझेगा जिसका मुकाबला करना जरूरी है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो नए इसराइली वजीर आजम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत और दायमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहेंगे, जबकि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने नई इसराइली हुकूमत का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया और कहा कि अमरीका इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का पाबंद है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे में दोबारा रूह फूंकने के लिए मुज़ाकरात का छठा दौर जारी है। छठे राउंड के पहले दिन के इख्तिताम पर यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है, अलबत्ता ईरान के आला मुज़ाकरातकार या चीफ नेगोशिएटर अब्बास इराक़ची ने कहा कि बातचीत के इस राउंड में भी किसी इत्तिफाक राय तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। अलजज़ायर में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सियासी पार्टी मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर पीस या MSP ने दावा किया है कि मुल्क के अक्सर सूबों और बैरून मुल्क डाले गए वोटों को मिलाकर उसको कामयाबी मिल चुकी है। MSP ने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील करने की कोशिशों से खबरदार किया है। दूसरी जानिब आजाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसने आईन और इलेक्शन के कानून के मुताबिक तमाम वादे पूरे करते हुए हर वो काम किया है जिससे इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के मुतालबात पूरे होते हों। और इंग्लैंड में होने वाली G7 समिट खत्म हो गई है। सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक राय का इजहार किया कि आलमी सतह पर 1 बिलियन कोविड वैक्सीन तकसीम की जाएगी। G7 लीडरान ने माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की रोकथाम में तेजी लाने पर भी इत्तेफाक किया। इसी तरह सियासी सतह पर यह फैसला भी किया गया कि रूस और चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने की जरूरत है। समिट के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन नेटो की आज होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्रसेल्स पहुंच गए हैं, जहां कल मंगल को वो यूरोपीय यूनियन के इदारों के सरबराहान के साथ भी मीटिंग करेंगे, जिसके बाद बुध को जेनेवा में उनकी मुलाकात रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी। रूसी सदर ने इस मुलाकात से पहले कहा है कि जेनेवा मुलाकात बेकार नहीं जाएगी अगर दोनों मुल्कों के सुदूर मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में इंटरेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने में कामयाब हो गए। इसी दौरान में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अपनी सरहदों की हिफाजत के जरिए नेटो की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका ऐसा अंदाज इख्तियार करेगा जिससे नेटो इत्तेहाद और मजबूत होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कतर में आज पीर के दिन साल 2021 के नेशनल डे का स्लोगन लॉन्च किया जा रहा है, जिसको नेशनल डे की तकरीबात दिखाने वाले तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। दोहा की सदारत में अरब लीग का मुशावरती इजलास हुआ है और कल मंगल को यहां दोहा में अन्नाहदाबंद के मसले पर गौर करने के लिए एक अरब हंगामी मीटिंग हो रही है।
اسرائیل میں نتنیاہو کے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے اور نفتالی بینٹ نے قابض حکومت کی سربراہی کا منصب سنبھال لیا ہے۔ اور G7 سمٹ ویکسین کی تقسیم اور چین اور روس کا مقابلہ کرنے پر اتفاق رائے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔